So communication means it is just the transmitting or the transferring of information from a source to a destination. The source can be a person. One person is speaking to another person, means there is an exchange of message in between those two persons. That is also a communication. So communication can occur in different ways. A face-to-face communication is a very short-range communication. Suppose the same person, one person sitting in Palakkad district, he is communicating to another person sitting in Thrissur district over telephone or mobile phone or through video conference, or they can have a asynchronous communication like emails, etc. Several forms of communications are there, several types are there, and based on the range, there are other types of communication. So basically, communication means the exchange or transfer or transmitting the message or the information from the source to the destination. So this message is contained or it is transferred from the source to the destination in the form of a signal. Okay, there is a signal. Whatever you are transmitting, whether it is a voice, if you are talking to another person, that is a voice signal, that is an audio signal. Or you can, if you want to send a video to another person through WhatsApp or through some other medium, you are sending a video signal. Or if you want to send an image or a photo, that will form an image signal. Okay, so definitely whatever you are sending, those information is transmitted in the form of a signal. Okay, we will call that simply you are transmitting a message, means you will call it as a message signal. So you send the message signal and the sender sends the message signal, the receiver receives the message signal. Okay, so based on this concept, we can simply draw a block diagram for this communication system. I will draw that block diagram. First you have a source. And at the right end you have the destination. Okay, and in between this you have a transmission channel. Because when you transmit a signal, there should be a medium. That medium is called channel. Okay. So if you are talking with another person, a face-to-face communication means the air will act as the medium in between that. If you are speaking over a telephone, then you have a wired medium. Telephone means it is not the landline phones. They are connected through wired medium. And if you're talking over a mobile phone, that is a wireless communication. Again, the signal gets transmitted over the air. Okay, but the signal that is originated from the source cannot be directly transmitted over a channel if you have a long range. There are certain factors to be considered, and you have to first what you need to do is the source generates your message signal. Message signal is there. Then this message signal is given first to
a transmitter. And before it reaches the destination, channel output will pass through another block called receiver. Okay, so at the source end you have a transmitter, and at the destination side you have a receiver. So what is the function of this transmitter and receiver? The message signal cannot be directly given to a transmission channel. If you are just giving, I mean, if you what you said, what you speak is just given to the air medium, will it reaches a long distance? No, that voice signal gets distributed. I mean, it gets its energy will be lost after traveling a very few distance. It cannot reach. Say, I am shouting from here. Just I am shouting from here. Still, it won't be transmitted even over a 20 to 30 meter. It gets attenuated. It cannot be traveled over beyond 20 to 30 meters. The reason is that that signal does not have enough energy to travel over a long distance. So first of all, we should identify the medium. What is a channel? Whether it is a wire or whether it is an air or something like that. So depending upon the channel, we have to provide appropriate transmitter. So the transmitter will perform a function called, I will write here, the function of transistor is it will process the message signal. It will process the message signal to produce transmitted signal. Transmitted signal suited to the characteristics of the transmission channel. Okay, so the transmitter takes the message signal and it will convert it into a new signal called the transmitted signal. And this transmitted signal has a characteristics that is very much matched to the transmission channel. Transmission channel വഴി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ വേറൊരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റണം. ആ മാറ്റുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ചാനലുമായിട്ട് വളരെ സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ദെൻ റിസീവറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മെസ്സേജിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലാക്കി ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഐ വിൽ മാർക്ക് ദോസ് സിഗ്നൽ ഹിയർ I will have transmitted signal. At this point you have transmitted signal. Then at the receiver lettumbo adendayi marum, it is a received signal. It becomes received signal. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളുണ്ട്.
that is noise. അതായത് ഇത് ചാനൽ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇത് കടന്നു പോവില്ല. This will be contaminated by the noise. Okay, that noise will be added to the transmission channel. So here first you have a source which produces the message or input signal. Transmitter will convert the message signal into transmitted signal which is suitable to the characteristics of a transmission channel, and at the transmission channel noise will be added to the transmitted signal. Okay, so noise add ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ കുറച്ച് നോയ്സി ആയിരിക്കും. It will be somewhat contaminated, and at the receiver end this signal is called received signal. അതായത് നോയ്സുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് റിസീവർ സൈഡിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ. ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ അതിൽ നിന്ന് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് റിസീവറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. സോ റിസീവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? അത് എന്താണോ നമ്മൾ അയച്ച മെസ്സേജ്, ആ മെസ്സേജിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസീവർ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റിട്രീവ്ഡ്. എന്താണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിനെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സിഗ്നല് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചാണ്. ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മോഡുലേഷൻ. അതായത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസീനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലെത്തും. അതായത് വേറൊരു സിഗ്നലായി മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായി മാറും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ. മോഡുലേറ്റിംഗ് അല്ല, മോഡുലേഷൻ. സോ വൺ ടാസ്ക്, ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷനാണ്. വേറൊരു ഫങ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കോഡിങ്ങും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനും കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്യും. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും. അതായത് ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചാനലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ. അപ്പം അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒന്ന് മോഡുലേഷനും ഒന്ന് എൻകോഡിങ്ങും. ഇനി റിസീവറിലെത്തുമ്പോൾ റിസീവറിൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് നോയ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് നോയ്സും കൂടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റിസീവറിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഡീകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീമോഡുലേഷൻ. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് എൻകോഡിങ്ങും മോഡുലേഷനുമാണ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഡീകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീമോഡുലേഷനായിട്ട് മാറും. രണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഡീകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീമോഡുലേഷൻ. അതാണ് റിസീവറിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോം തിരിച്ചു കിട്ടും.
Okay, now the transmission channel. It can be wired medium or wired channel or wireless channel. Wired channel or wireless channel. Wired channel എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be the some pair of lines or it can be coaxial cables. പണ്ടത്തേക്ക് ടി വി കേബിൾസ്, ടെലിഫോൺ കേബിൾസ് ഒക്കെ കോയാക്സിയൽ കേബിൾസ് ആണ്. ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾസ്. ഇപ്പോൾ കോയാക്സിയൽ കേബിൾസിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ വയർലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയം. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസീനെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നോർമലി അവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് depending upon the direction. Of communication. Depending upon the direction of communication, we have simplex communication, or simplex transmission. അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു, ഇവിടെ ഇതിൽ ഏരോ മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് സിംപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ്. ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കും അതുപോലെ തിരിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്കും മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എ ടു ബി, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ എ ടു ബിയിലേക്ക് അയക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് ബി ടു എയിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം വൺ. അറ്റ് എ ടൈം ഓൺലി വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും നമുക്ക് പാരലലി അല്ലെങ്കിൽ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അയക്കാം. അതാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അയക്കാം, പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പറ്റും. അതുപോലെ സിംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മാത്രം.
അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും അയക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസീവർ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓർ ബോത്ത് എൻഡ്സ്. അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് അയക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും രണ്ട് സൈഡിലും വേണം. സിംപ്ലക്സിൽ എയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബിയിൽ റിസീവർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് എൻകോഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മോഡുലേഷൻ എന്നുള്ളത്, എന്തിനാണ് മോഡുലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ഈ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക്, അതായത് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മോഡുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കും. റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് 20 kHz to 300 GHz. 20 kHz to 300 GHz വരെയാണ് ഉള്ളത്. അതിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. ഇതിനകത്ത് പല പല ബാൻഡുകളായിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ 20 kHz അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 30 kHz മുതലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ആ റേഞ്ചിൽ പല പല ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്, ഓരോ ബാൻഡും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ VHF ബാൻഡ്, UHF ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് VHF ഫ്രീക്വൻസി, UHF എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ VHF എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് VHF ആണ്, വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. അത് 330 MHz മുതൽ 300 MHz വരെ വരും. അങ്ങനെ പല പല ബാൻഡുകളുണ്ട്. ഈ ബാൻഡുകൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്റ്റാണ്, അത് ഞാനത് ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു PDF ഉണ്ട്, ഓരോ ബാൻഡും ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി, ഓരോന്നും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിൽ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം സെൻഡർ ടു റിസീവർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്, ഇൻ ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും അധികം വരുന്നത്. ഓഡിയോ സിഗ്നൽസൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AF എന്നാണ് പറയുക. RF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, AF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. AFൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം 20 Hz to 20 kHz വരെയാണ്. 20 kHzൻ്റെ മുകളിലാണ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള 20 kHzന് താഴെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികളെ നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റണം? റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്കതിനെ മാറ്റണം, അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡുലേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ മോഡുലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിംപ്ലി ഞാനിത് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തു. വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ
an A4 sheet and we are just wrapping it into a bowl. A bowl formula in a wrap and then we just throw it. So it will travel some distance and then it fall down. Okay. പക്ഷേ ഈ പേപ്പറിനുള്ളിൽ ഐ ആം wrapping a stone inside this paper and I am making it a ball. പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ പേപ്പർ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ along with this stone it travels much larger distance compared to the first case. അതായത് പേപ്പർ മാത്രം എറിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ദൂരം കല്ലുമായിട്ട് അത് പോകും. കാരണം എന്താണ്, ആ എറിയുന്ന പേപ്പർ പ്ലസ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ്, ആ വെയിറ്റ് കാരണം അത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. കാരണം അതിനകത്ത് എയർ ട്രാപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ വെറുതെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് സെയിം ലോജിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോഡുലേഷൻ. So what we are doing here is modulation. In modulation we are combining a low frequency signal with a high frequency signal. ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിഗ്നൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറും. ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, കാരണം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് മെസ്സേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ or message signal or baseband signal. അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്നും കൂടെ പറയും. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ and the high frequency signal. High frequency signal is called carrier signal. അതായത് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സിഗ്നൽ, അതാണ് കാരിയർ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത്. മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡുലേഷൻ is the process by which some characteristics of modulation is the process by which some characteristics of the carrier signal, some characteristics of the carrier signal is varied in accordance with the message signal, in accordance with the amplitude of the message signal. Amplitude of the message signal, അതായത് ഈ കാരിയർ സിഗ്നലും മെസ്സേജ് സിഗ്നലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ. ആ മിക്സിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോഡിഫൈ ആവുന്നുണ്ട്. സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ, കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആണ് മോഡിഫൈ ആവുന്നത്, മെസ്സേജിൻ്റെ അല്ല. മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് കാരിയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, മെസ്സേജിൻ്റെ എന്തനുസരിച്ച്, മെസ്സേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോഡിഫൈ ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലേഷൻ.
Okay. This picture I will discuss in the next class. This is for AM modulation. That is required only in the next class. Okay. So if the carrier signal is a sinusoidal wave, the carrier signal is a sinusoidal wave. Sinusoidal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ വേവ് കോസ് വേവ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡുലേഷനെ പറയുന്നതാണ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് continuous wave modulation. Carrier signal ഒരു സൈൻ വേവ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ കാരിയർ വേവ് സൈനസോയ്ഡൽ ഫോമിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ നീഡ്സ് ഉണ്ട്, മോഡുലേഷൻ്റെ നീഡ്സ്. അതൊരു 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നീഡ്സ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ. Okay, first one, it reduces size of the antenna. It reduces the size of antenna. Then second one, it allows several broadcasting stations to transmit simultaneously at different carrier frequencies. അതായത് പല പല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മിക്സ് ആവില്ല. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ്. മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പല പല സിഗ്നലുകളെ സെൻഡ് ചെയ്യാം മിക്സ് ആവാതെ. അതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ്. Then fourth point is it reduces noise and interference. One more point, it improves signal to noise ratio. It is called SNR, short form. It improves signal to noise ratio. See, these are the 5 important points. We call it as needs for modulation or advantages of modulation. Okay. In the next class we will discuss the types of modulation.